morning, friends. Once again, we are discussing about the unit number 1 against the odds. સામા પ્રવાહે ઇમ્પોસિબલ ને પોસિબલ કરવાનું કઠિન કાર્ય જે 3 સ્ટોરી બતાવી છે એમાં ગયા એપિસોડની અંદર આપણે સ્ટોરીમાં 2 સ્ટોરીની ચર્ચા કરી હતી. સૌથી પહેલી સ્ટોરી હતી અને તે હતું ટ્રેક્સ તાજનગરનો રેલવે ટ્રેકવાળી, જેના અમુક પોઈન્ટ્સ ઝડપથી આપણે રિવિઝન લઈ લઈએ 2 મિનિટમાં અને ત્યારબાદ ફરી પાછા આપણે આગળની સ્ટોરી સાથે જોડાઈએ. કેમ એનું કારણ પણ છે કે આજે આપણે આ એપિસોડમાં એના MCQ જોવાના છે, એના ક્વેશ્ચન આન્સર જોવાના છે, વોકેબ્યુલરી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, શોર્ટ નોટ કઈ રીતે પૂછાય છે અને કઈ રીતે લખવાની છે એની પણ ચર્ચા કરવાની છે. એટલે કે યુનિટ પૂર્ણ થયા પછી ટેક્સ પેપર સ્ટાઇલમાં કઈ રીતે પૂછાય છે એની ચર્ચા પણ આજે છે. તો જરા એક નજર કરીએ ગયા એપિસોડના સ્ટોરીમાં ઝડપથી એકવાર રિકેપ તો જોઈએ. સૌથી પહેલા ટ્રેક્સ ટુ ધ તાજનગર. ફોર 25 years residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. When their demand was not met, the villagers decided to take matters in their own hands. They pulled in 21 lakh rupees bhega karya and built a railway station on their own. Most of the 3,000 people, મોટાભાગના લોકો જે 3,000માંથી મોટાભાગના લોકો છે ગામના લોકો, they are farmers. But such was the burning desire, એક પ્રબળ ઈચ્છા to have a station in the village. Everybody contributed according to their capacity, ક્ષમતા પ્રમાણે, ranging from 3,000 rupees to 75,000 rupees, એટલે કે 3,000 થી 75,000 સુધી. They donated money for the station and we started the construction in January 2008 યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવું કોણે કીધું હતું? તો સેડ રણજીત સિંહ, a former sarpanch. There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewar. There are students who go to colleges. Till now we had to either go to Hali Mandi or Patli to catch a train. Both the stations are 6 kilometers away from the Tajnagar. We thought when the railway lines passed through the village, we would have a station here. But that didn't happen. So we raised the demand in 1982 and have been continuously asking for it. But the railways told us, એમનો જવાબ શું હતો? They did not have funds. So finally we decided to craft our own destiny, પોતાનું ભાવિ નસીબ ઘડવાનું, said Hukamchand, a member of the committee. And as a result, પરિણામે the panchayat passed a resolution in 2008 ઠરાવ, saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves, પોતાની જાતે, and with their own money, પોતાના ખુદના પૈસાથી. Soon an 11-member team, 11 સભ્યોની ટુકડી was formed, ઘડવામાં આવી, and the team started collecting money from villagers. એના પછી on 7 January 2010, as a result of efforts, તેમના પ્રયત્નના પરિણામ રૂપે, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee, એક પણ રૂપિયો રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટે ખર્ચ્યો નથી, અને સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન્સ અને આ ક્રિયા આ રેલવે સ્ટેશન શરૂ થઈ ગયું. તો ટ્રેક્સ ટુ ધ તાજનગર પછી આપણે બીજી સ્ટોરી જોઈ હતી, સીતાપુર્સ લાઇટ. ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રામ્ય વિસ્તાર, ઓવર 60% ઓફ હાઉસહોલ્ડ્સ એટલે ઘરોમાં આર વિધાઉટ પાવર. સીતાપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇઝ વન સચ પ્લેસ વિથ નો પાવર. A small social enterprise સંસ્થા, સામાજિક સંસ્થા called મેરા ગાંવ પાવર એટલે કે MGP is trying to change things. They are putting 2 solar panels at a time. In just over a year, એક વર્ષમાં, MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level.
વિલેજ બાય વિલેજ, એક ગામ પછી બીજા ગામ. MGP is building a network of low cost, સૌથી ઓછો ખર્ચ solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households જે ઘરો ચૂકવી રહ્યા છે at a cost of 25 rupees per week છે, યાદ રાખજો. That is a cheaper એટલે સસ્તું than kerosene which can cost almost double across a month. Solar power as a smokeless ધૂમ્ર રહિત source એટલે સ્ત્રોત of light comes with added benefits એટલે કે ફાયદાઓ to કસ્ટમરના હેલ્થને પણ, આરોગ્યને પણ. Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved, એમાં જોડાયા, ભાગીદારી આપી. In the village of Damdampurwa, the team maps the village house by house beneath એટલે એના નીચે, નકશો એટલે નોંધ કરી, માપણી કરી. ધ સ્ક્રોચિંગ એટલે બળબડતા, મધ્ય સૂર્ય એટલે કે ઉનાળાનો બપોરનો મધ્ય સૂર્ય. વર્કિંગ આઉટ કામ કરવું અથવા તો ગણતરી કરવી. વર્કિંગ આઉટ મતલબ અહીંયા ચોખ્ખી ગણતરી કરવી. વેર ધ પ્લેસ each wire show as to connect customer to the power source. Some householders join, જોડાયા, in while others look on, calling out orders or watching the curious, ઉત્સાહપૂર્વક, ઉત્સુક થઈને proceeding wide idons. The roof of the sturdy મજબૂત brick એટલે કે ઈંટોની દિવાલવાળું ઘર હોય. Each village is always chosen as the site for the panels and the battery. Ajaj, one of the company's first electrician, યાદ રાખજો, to be recruited, એની ભરતી કરવામાં આવી from the local district block of Reusha, installs the panel in a southerly એટલે કે દક્ષિણ દિશા તરફની ડાયરેક્શન, દિશા આપવામાં આવી. કેમ વધારે આપવામાં આવી પેનલને? ટુ કેપ્ચર, પકડવા માટે એઝ મચ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ, જેટલી વધારે સૂર્યપ્રકાશ મળે. વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીસ લાઇટ્સ, પર્યાવરણ બચાઈ રહ્યા છે. નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, એવું કોણે કીધું? અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજે. ન્યૂ બિઝનેસ, એક નવો ધંધો આર સ્ટાર્ટિંગ, શરૂ થઈ રહ્યો છે, ટુ ઇમર્જ અમોંગ્સ ધ કસ્ટમર, ગ્રાહકોમાં. સેઝ અનધર, બીજાએ કહ્યું. ઇન વન વિલેજ, એક ગામમાં તો કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ, ઉપયોગ કરી રહ્યા છે સાડીઓ ગૂંથવા માટે બાય નાઇટ, રાત્રે. ઇન અનધર વન મેન નાઉ હેઝ અ નાઇટ બિઝનેસ, રાત્રિનો ધંધો છે, મેકિંગ પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ બનાવવાનો. હી સેઝ ઇટ્સ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ, જો લાઇટ હોય તો બધાને ગમે. વાઇલ કુક, જ્યારે રસોઈ બનાવતા હોય, એન્ડ ઇટ, જ્યારે તમે ખાતા હોય. અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડિંગ મોર નાવ, હવે બાળકો વધારે વાંચી રહ્યા છે, એવી વાત લોકોની હતી. એટલે કે સીતાપુર ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધીસ ન્યૂ MGP સિસ્ટમ અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક નવું જોઈએ છે અને એ છે પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. ત્રીજી સ્ટોરી. આ એક એવી લાઇબ્રેરી છે જ્યાં આગળ મેક્સિમમ બુક્સ તો ખરા, પણ સાથે સાથે એક એવું કામ કરી રહી છે આ લાઇબ્રેરી કે જે વુમનને સ્ટ્રેન્થન એટલે મજબૂત કરી રહી છે. એક અલગ સ્પેસ એલોટ કરવામાં આવી છે. એના હોલ્સ છે એ આ વિમેન્સ માટે એલોટ કરવામાં આવ્યા છે કે ત્યાં આગળ એમની એક્ટિવિટીઝ, સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ, સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ થઈ શકે એવું આ પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી ત્યાં કામ કરી રહી છે. સરકારનું બધાનું માનવું એવું હતું કે આની અંદર મોટા ભાગે મેલ રીડર્સ જ આવતા હોય છે લાઇબ્રેરીમાં, મેક્સિમમ. પણ અહીંયા કંઈક અલગ બન્યું છે જેની નોંધ દુનિયાએ લીધી છે. એવા આંધ્રપ્રદેશના આ પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરીની સ્ટોરી હવે આપણે જોઈએ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર. ઇન કેરાલા, ધ પલક્કડ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી હેઝ બીન અપ, સ્થાપવામાં આવી એન્ડ રનિંગ, ચાલી રહી છે સિન્સ સપ્ટેમ્બર 2013, 2013 સપ્ટેમ્બરથી. ઇટ ઇઝ અ ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી, ફાઇન મોડર્ન આધુનિક લાઇબ્રેરી. અ સેન્ટર ફોર, જો લાઇબ્રેરી નિબંધ પૂછી શકાય, પબ્લિક લાઇબ્રેરી નિબંધ આવી શકે.
ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ યુનિટમાંથી 2 એસે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગને ચાન્સીસ બને યુનિટ બેઝ પર. પહેલું અ વિઝિટ ટુ અ રેલવે સ્ટેશન અને બીજું વિઝિટ ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. આ બંને પર નિબંધ બની શકે, જેના ફાયદા અહીંયા આપણને વાક્યમાંથી મળી રહેશે. કે આ જે લાઇબ્રેરી છે, અ સેન્ટર ફોર ઇન્ફોર્મેશન, નોલેજ, વિઝડમ એટલે ડહાપણ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટી એટલે સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, રિસર્ચ એટલે સંશોધન, એન્ડ રેફરન્સ એટલે સાહિત્ય, એના ઉપયોગી સાહિત્ય મળી રહે તે માટે આ લાઇબ્રેરી હોય છે. ફરી એકવાર, લાઇબ્રેરી એ શું ઇન્ફોર્મેશન આપે છે? માહિતી આપે છે, નોલેજ આપે છે, વિઝડમ આપે છે, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, રિસર્ચ એન્ડ રેફરન્સ. બટ ઇટ હેઝ રિસેન્ટલી, હમણાં તાજેતરમાં જ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે, હેઝ પ્લસ બીન. બટ ઇટ હેઝ રિસેન્ટલી બીન ઇન ધ ન્યૂઝ ફોર ડિફરન્ટ રીઝન્સ. જુદા કારણોસર આજકાલ સમાચારમાં વધારે તાજેતરમાં પ્રખ્યાત છે, ન્યૂઝમાં વારંવાર આવે છે, મીડિયામાં વધારે આવે છે. કેમ? તો અ થર્ડ ઓફ ઇટ્સ 1000 મેમ્બર્સ, તેના જે 1000 મેમ્બરો છે, સભ્યો છે, એનો ત્રીજો ભાગ એટલે કે લગભગ 350 જે છે આર વિમેન, સ્ત્રીઓ છે. ધીઝ વિમેન સપોર્ટેડ બાય ધ સેડ સ્પેસ, એલોટ કરેલી એમને ફાળવેલી જે જગ્યા છે, ધ લાઇબ્રેરીએ ઓફર્ડ ધેમ, તેમને કર્યું છે લોન્ચ એટલે સ્થાપવા માટે, શરૂ કરવા માટે અહીંયા વિમેન્સ યુનિટ, બહુવચનમાં વિમેન વંચાય, વિમેન્સ યુનિટ ઇન ફેબ્રુઆરી 2014. જો સપ્ટેમ્બર 2013માં સ્થાપના થઈ, ફેબ્રુઆરી 2014માં સ્ત્રીઓ માટે એક અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ, યુનિટ, એકમ મૂકવામાં આવ્યું છે, શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, એની નોંધ અહીંયા જોઈ. ધ યુનિટ ગોટ ટુગેધર, ભેગું થાય છે, ટુ ડિસ્કસ, ચર્ચા કરવા માટે, મેથડ્સ ઓફ ઇમ્પાવરિંગ, પાવર શબ્દમાંથી ઇનપાવર ક્રિયાપદ બન્યું છે, સશક્તિ અથવા શક્તિ આપવી વિમેનને. ધ લાઇબ્રેરી ઓપન ઇટ્સ હોલ્સ, તેના મોટા ઓરડાઓ ખોલી દીધા છે ફોર ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ, પિક્ચરો બતાવવા માટે, વર્કશોપ માટે, કાર્યશિબિરો માટે, ઇન હોમ ઇકોનોમિક્સ, ઘરનું અર્થતંત્ર કઈ રીતે ચલાવવું એની માર્ગદર્શન સૂચનાઓ, ઓર ગાર્ડનિંગ અથવા તો બાગાયત કઈ રીતે કરવી એની પણ સૂચનાઓ. એટલે કે આ હોલની અંદર અહીંયા ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ પણ ચાલે છે, કોન્ફરન્સ ચાલે છે, વર્કશોપ ચાલે છે, સાથે સાથે બાગાયત કઈ રીતે કરવું, ઘરનો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, ઇકોનોમિક્સ, એ સાથે ચાઇલ્ડ કેર, બાળકની કઈ રીતે કાળજી લેવી, ઓર ધ આર્ટ્સ, કળાઓ શીખવાડે છે. એન્ડ ફોર વિમેન ટુ ગેટ હેલ્પ ઇન મેનેજિંગ ફેમિલી કોન્ફ્લિક્ટ્સ. જો કુટુંબ છે એટલે ત્યાં તકરાર થાય, ઝઘડાઓ થાય, એમાં કઈ રીતે મદદરૂપ આ સંસ્થા, એટલે કે કઈ રીતે એની ટેકનિકો, પદ્ધતિઓ, એના સેમિનાર, એના કોન્ફરન્સ, કાઉન્સિલિંગ બધું અહીંયા થાય છે. લીગલ ડિસ્પ્યુટ્સ, કાયદાકીય જે તકરાર થતી હોય છે, એન્ડ ધ પ્રોફેશનલ પ્રોબ્લેમ્સ, અને વ્યવસાયિક જે સમસ્યાઓ છે, સ્ત્રી નોકરી કરતી હોય એટલે એ જે પ્રોબ્લેમ ઘરે હાઉસહોલ્ડ પર થતા હોય છે અને એના લીધે જે ડિસ્પ્યુટ થતા હોય છે, આ બધામાં પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી છે એ એક અલગ સ્પેસ સ્ત્રીઓ માટે આપ્યું છે, જે યુનિટ આ કામ કરી રહી છે. અને આજકાલ એ ન્યૂઝમાં વધારે હાઇલાઇટ થઈ રહી છે, આ પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. ધ સેક્રેટરી ઓફ ધ લાઇબ્રેરી, જે આ મંત્રી છે આના, પોઇન્ટેડ આઉટ, ધ્યાન દોર્યું છે, that through reading, વાંચન દ્વારા, women would realize, એને ખ્યાલ આવો, સમજ આવવી, their own strength, પોતાની શક્તિ, and force a unity, અને એકતા માટે એ લોકોને કામ કરતું, એકતા માટે ભેગા થવું. It was noted that lending libraries ઓફ અર્લિયર ટાઈમ્સ, પહેલાના સમયમાં જે પુસ્તકાલયો સ્થાપવામાં આવ્યા હતા અને જે લોકો એમાંથી ઉછીના પુસ્તકો લઈ જતા હતા, વેર ડિસએપિયરિંગ, હવે બધું અદૃશ્ય થઈ રહ્યું છે. એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ રૂરલ રીડિંગ રૂમ્સ વેર ટુ
ઓફન ફૂલ ઓફ ઓનલી મેલ રીડર્સ. મેં કીધું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુરુષ વાચકોથી જ ભરેલા રહેતા. The unit discussed that if the once well read women of Kerala continued ચાલુ રાખવું, the squander their hours, squander એટલે સમય બગાડવો, their hours in front of television. એક વાંચી સુશિક્ષિત સ્ત્રી જો ટીવી સામે પોતાના કલાકોનો સમય બગાડતી હોય એના કરતાં બેટર છે. ઇટ વુડ ઇન્કરેજ, પ્રોત્સાહન આપે છે આ લાઇબ્રેરી. ક્લાઇમેટ એટલે એવું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે, એટમોસ્ફિયર ઇન વિચ કે જેમાં વિમેન આર અફ્રેડ, ડરે છે, ટુ ગો આઉટ આફ્ટર ડાર્ક. અને આ ટીવી જે છે, આ ટીવી એક એવું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે એમાં ડર લાગે. સાવધાન ઇન્ડિયા તમે જુઓ તો અથવા તો બીજી એવી જે જુઓ તો એમાં ડર લાગે છે કે ઇવેન્ટ બનતા હોય છે. સો ધ યુનિટ હેઝ ફોર્મ્યુલેટેડ, ઘડવામાં આવ્યા પ્લાન્સ, યોજનાઓ ઓન ઓપનિંગ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વિમેન. એટલે સ્ત્રીઓ માટે અલગ વાંચન રૂમો ખોલવામાં આવ્યા, કારણ કે ત્યાં આગળ આવા પ્રોબ્લેમ પણ થાય, રાત્રે વહેલા મોડા આવવાના પણ પ્રોબ્લેમ થાય, ડર પણ હોય, ટીવી માધ્યમથી પણ અમુક ચેનલોમાં ડર પેદા થયેલો હોય. તો આ બધામાં ખોટો સમય બગાડવો ટીવી સામે ન કરતાં બેટર છે ટુ સ્પેન્ડ અવર ટાઈમ ટુ ઇનરીચ અવર નોલેજ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ. માટે આ પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી સેટઅપ સ્થાપના કરી છે. અપ એન્ડ રનિંગ ચાલી રહી છે. ક્યાં આગળ? આંધ્રપ્રદેશમાં. પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી સ્ટેન્ડ્સ ટોલ, આજે બધા કરતા ઊંચાઈ પર છે, અલગ તરી આવે છે. એઝ એ બીકન, બીકોનનો મતલબ થશે એક મિસાલ છે, મિસાલ છે, ઉદાહરણરૂપ છે, પ્રતીક છે. ટુ ઇન્કરેજ, પ્રોત્સાહન આપવા વિમેન્સ ઇમ્પાવરમેન્ટ, સશક્તિકરણને થ્રુ ક્લાસીસ, વર્ગો ચાલે છે, ક્લબ્સ ચાલે છે, વર્કશોપ, કાર્ય શિબિરો ચાલે છે, એન્ડ રીડિંગ રૂમ્સ છે, વાંચનાલયો માટેના ઓરડાઓ છે. એન્ડ ધેન દેર આર ધ બુક્સ, પુસ્તકો છે, વિચ વિલ પ્રોવાઈડ, પૂરું પાડશે ભવિષ્યકાળ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો સાદો ભવિષ્યકાળ, સાદો વર્તમાનકાળ, સાદો ભૂતકાળ, પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળ, એટલા તો આ યુનિટમાં આવી ગયા. ટેન્સ અલગ નથી શીખવાડાતા, ટેન્સ માટે કોઈ અલગ ગ્રામરની બુકો નથી હોતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરકાર પણ એવું ઈચ્છે છે કે હવે જે ફંક્શનલ એપ્રોચ જે છે એ ફંક્શનલ અપ્રોચથી જ બાળકોને ભણાવો, જેથી કરીને ખાલી પાઠ્યપુસ્તકો જ્ઞાન નહીં પણ એ બોલી પણ શકે. હી કેન સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ એન્ડ ધેટ્સ વાય ફંક્શનલ એપ્રોચ ઇઝ નાવ એપ્લાઇડ ઇન અવર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. અને આ તકનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ લઈ શકે એ માટે ક્લાસીસો છે, ક્લબ્સ છે, વર્કશોપ્સ છે, એન્ડ રીડિંગ રૂમ્સ છે, એન્ડ સો મેની બુક્સ વિચ empowerment, which will provide empowerment to the women of Palakkad district. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્ટોરીઓ પૂરી થઈ.